دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے کی تھی، کب ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جب دو لوگوں نے ایک ہی وقت میں قربانی کی تو پھر ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور یہ قربانی رد ہونے کے بعد جو ہوا وہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی انسان کی نیت، تقوی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا امتحان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ مکمل حقیقت بتائیں گے جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے اور اس ویڈیو کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت عطا کرے۔ ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، لاکھوں اور کروڑوں مسلمان پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں، جانور خریدے جاتے ہیں، قربانیاں کی جاتی ہیں اور گوشت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ قربانی یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی قدیم ہے جتنی کہ خود انسانیت۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، یعنی کہ قربانی صرف ہمارا شعار نہیں ہے بلکہ یہ ہر نبی کی امت میں موجود رہی ہے۔ آج ہم اس سفر کی شروعات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام نہیں ذکر کیا، بلکہ قرآن نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کہا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام حابل اور قابل ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے اصل الفاظ پر ہی توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، جس میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اور جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ بے شک اللہ صرف متقی لوگوں سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس نے اپنے بھائی کو گالی نہیں دیا، اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ اس نے صرف ایک بات کہا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف متقیوں سے قبول فرماتا ہے۔ یعنی مسئلہ جانور کا نہیں تھا بلکہ مسئلہ دل کا تھا، مسئلہ نیت کا تھا، مسئلہ تقوی کا تھا، اور آخر کار وہ ہوا جو انسانی تاریخ کا سیاہ ترین لمحہ تھا۔ اس پوری دنیا میں انسان نے انسان کو پہلی بار قتل کیا تھا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اس کو قرآن کریم یوں فرماتا ہے کہ پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اسے آسان بنا دیا، اور اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ رہی دنیا کی پہلی قربانی کی کہانی، اور اس کا اصل سبق آج بھی اتنا تازہ ہے۔ میرے عزیز، یہاں رک کر ذرا غور کریں کہ آخر اس کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کو نہ گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ مہنگا جانور چاہیے، اللہ کو چاہیے صرف تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ صرف تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی قربانی میں جس بھائی کی قربانی کو رد کر دی گئی وہ اس لیے رد نہیں ہوئی کہ اس چیز کی قیمت کم تھی، بلکہ وہ اس لیے ناکام ہوا کہ اس کے دل میں تقوی نہیں تھا، نیت صاف نہیں تھی۔ شاید حسد تھا، شاید دکھاوا تھا، اور شاید نیت خالص نہیں تھی۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں، جو بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں اور قربانی خوب زور و شور سے کرتے ہیں، صرف پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے، صرف پڑوسیوں کو جلانے کے لیے، صرف پڑوسیوں سے حسد کے لیے، تاکہ محلے میں اس کا نام ہو کہ فلاں شخص نے اتنا مہنگا جانور خریدا۔
फलां शख्स ने इतना महंगा जानवर खरीदा। मगर मैं कहता हूँ ए मेरे अजीज, अगर दिल में तकवा नहीं है, अगर दिखावे की नीयत है ताकि मोहल्ले में तेरा नाम हो, तो फिर याद रखो तेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर चाहते हो कि मेरी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए तो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए कुर्बानी करो। अब आते हैं उस अजीम तरीन कुर्बानी की तरफ जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िब्हिन अजीम यानी अजीम कुर्बानी का नाम दिया। और ये कहानी है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया, ए मेरे रब मुझे नेक बेटे अता फरमा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक हलीम, साबिर और नेक सालिह बेटा अता फरमाया। और जब वो बेटा इस काबिल हुआ कि वो बाप के साथ चल सके और बाप के कामों में हाथ बटा सके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अजीब ख्वाब दिखाया। एक बात ज़रूर याद रखें, अंबियाए कराम के ख्वाब वही होते हैं। उस ख्वाब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। और ये सिर्फ ख्वाब ही नहीं था बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। अब वो मंजर आया जो तारीख का सबसे पुरअसर मंजर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि बेटे मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय। एक बाप अपने बेटे से पूछ रहा है कि क्या मैं तुझे कुर्बान कर दूं? क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त बाप का दिल कैसा होगा? और बेटे ने फिर क्या जवाब दिया? बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर कुरान करीम यूँ फरमाता है कि जब वो दोनों आपस में राज़ी हो गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को माथे के बल लिटा दिया। और फिर उसी लम्हे आसमान से ये आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम कुर्बानी भेजा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बदले में थी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने उसे एक अजीम कुर्बानी का फिदिया अता किया। यही वो अजीम कुर्बानी है जिसकी याद में हर साल ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त की नहीं है, ये मोहब्बत के खिलाफ मोहब्बत इलाही की फतह है। मेरे अजीज, कुर्बानी मुकाबले का नाम नहीं है, कुर्बानी दौलत दिखाने का नाम नहीं है, कुर्बानी महंगे महंगे जानवर खरीदने का नाम नहीं है, और कुर्बानी सिर्फ गोश्त तकसीम करने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी अपने अना को अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकाने का नाम है। कुर्बानी अपने नफ्स को ज़बह करने का नाम है। हसद को, तकब्बुर को, लालच को, दिखावे को, दौलत को, रियाकारी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुर्बानी का मुकम्मल तरीका बताया है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन सबसे पहले हम नमाज पढ़ते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं, और जिसने भी ऐसा किया वो मेरी सुन्नत पर अमल किया। और जिसने नमाज से पहले ज़बह किया तो वो सिर्फ घर का गोश्त है, कुर्बानी नहीं है। यानी कि नमाज पहले, कुर्बानी बाद में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया कि गाय या ऊँट में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया के साल 7 ऊँट की तरफ से और 7 गाय की तरफ से कुर्बानी किया। ये इस्लाम की आसानी है कि एक गरीब आदमी भी 7 हिस्से में शरीक होकर वो भी कुर्बानी कर सकता है। और फिर कुर्बानी का आदाब ये है कि जानवर के साथ नरमी करें और छुरी को बिल्कुल तेज रखें ताकि जानवर को तकलीफ कम हो। और जब कुर्बानी हो जाए तो गोश्त खुद खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी दें और गरीब गुरबा में भी तकसीम करें। लेकिन मेरा अजीज, आज का ये ऐसा दौर चल रहा है कि जब भी कुर्बानी का मौसम आता है लोगों के जहन में ये बात फौरन घूमने लगती है कि फलां शख्स ने कितना महंगा जानवर खरीदा, फलां शख्स का कितना किलो गोश्त निकला, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कब तस्वीर अपलोड करें। लेकिन
लेकिन मेरा अजीज, ये कुर्बानी में बिल्कुल दिखावा और रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अगर तकब्बुर, हसद, रियाकारी, दिखावा इनमें से अगर इसकी बू भी आ गई तो फिर आपकी कुर्बानी रद्द कर दी जाएगी। और आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, दौलत दिखाने के लिए महंगे से महंगे जानवर खरीदते हैं ताकि उसका नाम हो मोहल्ले में कि फला शख्स ने इतना महंगा जानवर लिया। लेकिन हमने पहले कुर्बानी से क्या सीखा कि अगर आपके पास तकवा नहीं है तो फिर आपकी कुर्बानी रद्द कर दी जाएगी। ईद के दिन करोड़ों और लाखों मुसलमान कुर्बानी करते हैं, लेकिन आप अपने दिल में सोचिए कि क्या हम कुर्बानी के साथ साथ अपने अना को भी ज़बह करते हैं? क्या हम कुर्बानी के साथ साथ अपने हसद, तकब्बुर, घमंड ये सब चीजें को कुर्बान करते हैं? जरा सोचें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जरा सोचिए हम अल्लाह के बारगाह में क्या कुर्बान करते हैं? शायद सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि आप उन गरीबों को भी मदद कीजिए जिनके घर में महीनों महीनों तक गोश्त नहीं बनता है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है। यही कुर्बानी की असल रूह है।